It's a big poll battle as far as the state of Tamil Nadu has, it's going to be, in fact, the elections are going to be taking place early next year. We're talking about day 2 of his mass outreach program. AIADMK General Secretary EPS, spoke with morning walkers at the racecourse in Coimbatore. And speaking to NDTV, he said he was hopeful of an AIADMK BJP alliance expanding in the next few months. So, of course, making, those very crystal clear hints there. And speaking to my colleague Vasudha, Vasudha also joining us, in fact, to get us the very latest on this. Vasudha, so an alliance, of course, is something that AIADMK is getting into with BJP. And that's something, not confirmed, but totally hinting in that direction was EPS early this morning. Divya, see, AIADMK is already in an alliance with BJP. It's the larger alliance that he's talking about. He's saying that there'll be many more players who will enter this alliance in the coming months. He said that there are 8 months to go for this alliance. And of course, he was hinting at a lot of players. I asked him about Vijay also, actor Vijay's prospects. And he said he was very, cautious in any statement about him. He did not criticize him. He said that he's here to start a party. He has started his party. He's here to serve people. That's a good thing. But it will take time to understand his actual capabilities. For that, he has to really work a lot more. So there have also been a lot of talks about AIADMK Vijay alliance happening in future. But Vijay has made it clear that BJP is his ideological opponent and it's the DMK that is his political opponent. Today, Edappadi Palanisamy on day 2 of his yatra met with morning walkers in Coimbatore. This is one of those VIP areas of Coimbatore where he spoke to people, asked them about feedback, and he's very clear that AIADMK is the only party that can get the anti-incumbency votes. In fact, he lashed out at the DMK, saying that the DMK started its welfare programs only after the AIADMK started raising some questions. Let's listen into what he said about the DMK, particularly attacking the party for its welfare scheme, something that the DMK has been using as its biggest achievement. குடும்ப தலைவிக்கு மாதந்தோறும் 1000 உரிமை தொகை கொடுத்தா சொல்றாங்க. எப்ப கொடுத்தாங்க? ஆட்சி பொறுப்பேற்று 28 மாதம் கழிச்சு தான் அவர்கள் அறிவித்த குடும்ப தலைவிக்கு மாதந்தோறும் 1000 உரிமை தொகை கொடுத்தாங்க. அதுவும் பிரதான எதிர்க்கட்சி என்ற முறையில் சட்டமன்றத்தில் பல முறை திமுக கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதியை ஏன் நிறைவேற்றல? குறிப்பா மாதந்தோறும் குடும்ப தலைவிக்கு 1000 உரிமை தொகை கொடுக்கறேன்னு ஏன் கொடுக்கலன்னு நாங்கள் பல முறை பிரதான எதிர்க்கட்சி முறையில் சட்டமன்றத்தில் குரல் கொடுத்தோம். எங்களுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினரும் கொடுத்தாங்க. அதிமுக பொதுக்கூட்டத்திலையும் இது குறித்து கருத்துக்கள் தெரிவித்தோம். அதனால வேற வழி இல்லாம 28 மாதம் கழிச்சு தான் இந்த உரிமை தொகையை கொடுத்தாங்க. அதே கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிவிப்பில் கொடுத்தாங்க. அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்து 3 மாசத்துல இந்த மாதிரி குடும்பத்திற்கு அவள் குறிப்பிட்டவாறு நிதி உதவி வழங்கினாங்க. ஆனா திமுக அப்படி இல்லை. அது மட்டும் இல்ல, அப்ப தகுதியானவர்களுக்கு தான் மாதந்தோறும் 1000 ரூபாய் குடும்ப தலைவிக்கு உரிமை தொகை கொடுப்பேன்னு சொன்னாங்க. ஆனா தேர்தல் அப்படி சொல்லல. அனைவருக்கும் மாதந்தோறும் 1000 ரூபாய் உரிமை தொகை கொடுக்கப்படும் குடும்ப தலைவிக்குன்னு சொன்னாங்க. இப்போ அதை தளர்த்தாங்க. என்ன காரணம்? மக்களிடத்தில் செல்வாக்கு இழந்துட்டது திமுக அரசாங்கம். அதை சரி செய்ய 2026 வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் எப்படியா தில்லுமுள்ளு செய்யும் மக்களை ஏமாற்றி அவர்களுடைய வாக்குகளை பெற்று ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்ற எண்ணத்தின் அடிப்படையில் இப்போ ஏற்கனவே அவர்கள் விதிக்கப்பட்ட உரிமை தொகை வாங்குவதற்கு விதிக்கப்பட்ட அந்த விதிகளை தளர்த்தி மேலும் 30 லட்சம் பேருக்கு குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதந்தோறும் 1000 ரூபாய் கொடுப்பதாக பத்திரிகை செய்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கு. ஆனா திமுக என்ன சொல்றாங்கன்னா, தமிழுக்காக ஃபைட் பண்ற ஒரே பார்ட்டி அவங்க தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க சார். அதுக்கு எப்படி ரெஸ்பான்ஸ்? என்ன தமிழுக்காக ஃபைட் பண்ணிருக்காங்க? அவங்க 3 லாங்குவேஜ் பாலிசி எங்க 3 லாங்குவேஜ் எங்க பண்ணிருக்காங்க? ஏற்கனவே மத்தியில காங்கிரஸ் ஆட்சி இருக்கின்ற பொழுதுதான் இந்த மொழி பிரச்சனையே வந்தது. அதனாலதான் தமிழ்நாட்டுக்கு இந்தி கொண்டு வருவதற்கு முயற்சி செஞ்சாங்க. அதை எதிர்த்து போராடியது அன்றைக்கு இருக்கின்ற
திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்ற ஒன்றாக இருந்தது. அன்னைக்கு பிரியல எம்ஜிஆர் அவர்கள், அப்பொழுது பேர் அண்ணா அவர்கள் இருந்தார். ஆக இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்திலாம் கடுமையாக தமிழகத்தில் அனைத்து தரப்பு ஒன்றாக இணைத்து எதிர்ப்பு குரல் கொடுத்தாங்க. அப்போ மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆட்சி தான் இருந்தது. அவர்களை கொண்டு வந்து தான் இவ்வளோ பிரச்சனைக்கு காரணமே. அவளோட தானே கூட்டு சேர்ந்துருக்கிறாங்க. Well, I also asked Edappadi Palanisamy, AITMK General Secretary, on what he thought about the prospects of actor-turned-politician Vijay, who has emerged as the star contender this election. In fact, he is this wildcard entry, and there's a lot of curiosity about what his prospects will be. I also asked EPS about the larger Koottani, the larger alliance, if there's a possibility of the BJP-AITMK alliance expanding in future. And he said that he was very cautious in his comments about Vijay. He did not criticize him. He said that everybody has the right to do what they want when they want to serve people, and he has started a party, but it will take time to understand his capabilities. On the expansion of his alliance, it's very short. In the next 8 months, the AITMK-BJP alliance will have not just many more players, but also allies. But he is very clear that all of this will happen under the leadership of AITMK. Let's listen into what he said. ஏதாவது ஒரு ட்ரையாங்குலர் கான்டெஸ்ட் மாதிரி எதிர்பார்க்கறீங்களா? என்ன ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கும் விஜய், அது மட்டும் சொல்லுங்க. விஜயோட என்ன ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கும்? ட்ரையாங்குலர் கான்டெஸ்ட் இருக்குமா? ஏங்க, இந்தியா மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடு. ஜனநாயக நாட்டில் யார் வேணாலும் கட்சி ஆரம்பிக்கலாம். அதுல போய் மற்றவர்கள் கட்சி ஆரம்பிக்கிறத பற்றி எங்கிட்ட கேள்வி கேட்ட நான் என்ன பதில் சொல்ல முடியும்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அது அவர்களுடைய விருப்பம். மக்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தின் அடிப்படையில் ஒரு கட்சி அவர் தொடங்கி இருக்கிறார். இதுல அவருடைய கருத்துக்கள் தான் நீங்க கேட்கணும். ஏன்னா இப்பதான் அவர் கட்சியை துவங்கி சில பொதுக்கூட்டங்களில் பேசிட்டு வர்றாரு. எதிர்காலத்தில் அவர் எப்படி அரசியல் செய்வார் என்பதையெல்லாம் கவனித்து தான் பதில் சொல்லணும். இந்த கூட்டணி பெருசாகுமா சார் உங்களோட கூட்டணி? நான் ஏற்கனவே தெளிவாக சொல்லிட்டேன். தேர்தலுக்கு, சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு 8 மாத காலம் இருக்குது. இந்த 8 மாத காலத்துக்குள் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட கூட்டணியில் இன்னும் சில கட்சிகள் இணைய உள்ளன.